وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والمقربين خصوصا إلى حضرة ملائكة جبريل ملائكة ميكائيل ملائكة إسرافيل ملائكة إسرائيل وإلى حضرة جميع الصحابة ومن المهاجرين ومن الأنصار ونخص خصوصا إلى حضرة صحابة عبد الله بن مسعود وصحابة عبد الله بن عباس وإلى حضرة زيد بن ثابت وإلى حضرة بن كعب وإلى حضرة عبد الرحمن بن صخر وإلى حضرة ابن حسين وإلى حضرة صحابة بلال وإلى حضرة جميع التابعين وتابعي التابعين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المصنفين والمؤلفين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والسادة الصوفية المحققين وأئمة الأربعة المجتهدين خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء الشمس القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى حضرة أبو حامد الغزالي وإلى حضرة الشيخ جنيد البغدادي وإلى حضرة أبو يزيد البسطامي وإلى حضرة إبراهيم بن أدهم وإلى حضرة عبد الله بن مبارك وإلى حضرة أبو الحسن الأشعري وإلى حضرة أبو منصور الماتريدي وإلى حضرة شيخ جلال الدين السيوطي وإلى حضرة أبو زكريا الأنصاري وإلى حضرة الحداد وإلى حضرة صاحب الراتب الحداد وإلى حضرة جميع الأولياء السجاد وجميع الأولياء الكرام شيخ عبد الجليل شيخ عبد الكريم شيخ عبد الرشيد شيخ عبد الرحيم وجميع الأولياء التسعة وجميع الأولياء في مدينة الجمع كلهم وجميع مؤسسين نهضة العلماء وجميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها بريها وبريها خصوصا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى والدينا اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا وإلى جميع مشايخنا وأستاذنا ومربي روحنا ولا خصوصا إلى مؤلف كتاب المواعظ الأسفورية قدس الله سره وغفر له ذنوبه وجعل الجنة مثواه نفعنا الله لنا بعلومه ومدنا بأسراره ولحاجتنا في الدنيا والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau wingi maknani sampai Malik nggih, cerita seorang raja nggih. Dalam sebuah riwayat diceritakan dari Abi Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Ada seorang raja yang raja tersebut bersikap sombongnya luar biasa, melebihi daripada kadar umum pada umumnya.
sombong luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kaum muslimin waktu itu tidak keduko bahasanya ya, tidak keduko. Akhirnya kaum muslimin ingin sekali untuk bahasan ini menggulingkan kekuasaannya. Akhirnya karena sikapnya yang arogan, maka kaum muslimin berusaha untuk menjatuhkan pemerintahan, bukan menjatuhkan pemerintahan, tapi ingin memerangi raja tersebut. Akhirnya raja tersebut tertangkap, dan kemudian para kaum muslimin mencari kesepakatan mau diapakan ini raja. Raja ini mau dipenggal kepalanya, dimasukkan ke penjara saja, atau digimanakan. Akhirnya para kaum muslimin waktu itu sepakat, gimana kalau ceritanya raja ini kita masukkan ke dalam ke dalam kendil atau ke dalam tungku yang besar, kemudian dia masukkan di dalam itu, tungku tersebut ditutup, kemudian bagian bawahnya dikasih api, artinya digodok hidup. Tatkala api sudah membesar, kemudian tungku sudah mulai terasa panas, raja yang dolim, yang sombong ini luar biasa, akhirnya meminta pertolongan kepada Tuhan-Tuhan yang selama ini dia sembah. Dia panggil itu Tuhan, yaitu Lata, kemudian Habil, kemudian Uzzah. Satu persatu dari mereka dia panggil, barangkali salah satu dari sekian banyak Tuhan yang dia sembah itu bisa menolongnya. Ternyata tak satu pun Tuhan dari banyak Tuhan yang ia sembah, tak ada satu pun yang menolongnya. Sampai-sampai dia berkeluh kesah. Salah satu Tuhannya yang dikeluhi waktu itu adalah Tuhan namanya Habil. Habil, engkau adalah Tuhanku yang selama ini saya berkhidmah kepadamu, saya menyembahmu, bahkan kepalamu sampai-sampai saya usap, kan gitu. Saya bersihkan kepalamu dan lain sebagainya sampai bertahun-tahun. Nih, bertahun-tahun. Tatkala orang ini semakin meminta bantuan terhadap Tuhan-Tuhan yang ia sembah yang begitu banyak, api itu bukan bertambah dingin atau berkurang panasnya, melainkan yang namanya api itu malah terasa sangat menyengat sekali. Kadar panasnya bertambah, bukan malah berkurang. Beda dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang namanya api semakin tidak terasa. Ini sebaliknya, api semakin panas. Akhirnya di situ dia mulai bahasanya putus asa, karena ternyata Tuhan-Tuhan yang selama ini ia sembah ternyata tak ada satupun yang mampu menyelamatkannya. Akhirnya timbul penyesalan luar biasa, selama ini menjadi pribadi yang sombong, yang tidak butuh kepada Allah, yang menjauhi Allah, seolah-olah dia sudah bahagia, sudah bisa segala-galanya karena dia punya Tuhan lain selain Allah, yaitu Lata, Habil dan Uzzah. Akhirnya di situ penyesalan mengantarkan dirinya pada pintu yang namanya pintu hidayah.
Akhirnya di situ dia menyesal luar biasa. Selama ini nopo menyia-nyiakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah merupakan zat sebenar-benar zat yang patut dan harus disembah. Kan itu. Akhirnya di situ dia terbuka hatinya, akhirnya dia mengakui kesalahannya, kemudian bertobat, lalu kemudian mengucapkan syahadat. Dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tatkala kalimat tauhid ini diucapkan dengan sepenuh hati, ya, dengan ketulusan hati, dengan sebenar-benar sebuah syahadah, sebuah persaksian, pengakuan, maka nilainya menjadi berlipat-lipat. Kalimatut tauhid. Maka kalimatut tauhid itu kalau ia diucapkan oleh orang yang benar-benar seperti ini, maka nilainya sangat tinggi, kadarnya luar biasa, bahkan efek sampingnya sangat terasa. Apa yang ditimbulkan dari kalimat tauhid ini? Allah pun mengampuni orang tersebut. Diampuni orang tersebut, akhirnya Allah mengutus yang namanya Ghaus. Kemarin dikatakan Ghaus sama mator itu berbeda. Kalau Ghaus itu untuk hujan, yang hujan itu membawa keberkahan, kemanfaatan dan kemaslahatan. Tapi kalau mator itu hujan, yang hujan itu membawa musibah. Itu bedanya antara Ghaus sama mator. Di Al-Quran, di dalam Quran dijelaskan dua-duanya, disebutkan dua-duanya antara Ghaus sama mator. Maka sampean lihat nanti di dalam Al-Quran berapa kali kata mator diulang di dalam Al-Quran, kemudian Ghaus diulang di dalam Al-Quran itu berapa kali. Yang kedua yang patut kita cermati adalah, karena ini adalah tanggal 17 Ramadan, yang mana malam 17 tadi malam merupakan malam diturunkannya Al-Quranul Karim, ya, dari sama'id dunya menuju Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayat pertama kali diturunkan yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih. Itu penting, ya. Nah, di sini saya melihat ayat pertama kali turun Iqra bismi rabbika. Bismi rabbika. Redaksinya beda dengan ayat pertama kali. Kalian buka di dalam Al-Quran, pertama kali bacaannya Bismillah. Bismillah. Allah sudah menyebutkan nama aslinya dengan redaksi Allah. Tapi ketika pertama kali ayat itu turun, tidak disebutkan Allah, yaitu apa? Bismi rabbika. Karena waktu itu begitu banyak Tuhan-Tuhan yang disembah. Nah, ini berarti harus mampu mengantarkan pemahaman bahwa sebenar-benar Tuhan yang patut dan layak dan harus disembah tiada lain dan tiada bukan, hanyalah Allah semata. Maka cara dakwah seperti itu dulu, ya. Cara dakwah seperti itu dulu pertama kali. Sudah, itu kaitannya. Maka sudah seharusnya kita meningkatkan kemampuan kita dari yang selama ini hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi sekarang berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai kita nanti pulang kemana? Ke sana, ya. Itu tidak pernah yang namanya memahami
Quran. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Makanya kalau ada kajian-kajian ngaji itu hendaknya ikut. Kalau enggak gitu minta petunjuk kepada para guru-guru kita tentang isinya Al-Qur'an itu sebenarnya apa. Ya? Kan itu. Nggih. Nah, itu kaitannya. Kalau kita kupas secara tematik enak nanti ya, kan itu. Sudah, itu kaitannya. Maka sudah selayaknya saya mencari nanti di dalam Al-Qur'an kata ghois itu pada ayat berapa, di dalam surah apa, kemudian cerita tentang apa. Itu ghaus. Ghois atau ghaus yang artinya hujan, yang hujan itu membawa kemanfaatan, membawa kemaslahatan, membawa kebaikan. Itu Al-Quran mengistilahkan dengan redaksi ghaus atau ghois. Ya, kemudian hujan yang menimbulkan bencana, ya, bencana membawa malapetaka atau musibah, Al-Quran mengistilahkan dengan mator, mator, kan itu. Makanya di sini redaksinya, pilihannya, diksinya bukan mator, tapi ghaus. Karena hujan yang diturunkan Allah atas berkahnya kalimat tauhid dari seorang yang mengakui dengan sebenar-benar pengakuan, itu Allah kirimkan namanya hujan ghaus. Hujan yang meringankan, bahkan bisa menolong orang tersebut. Ya, orang itu kan di dalam tungku kondisinya digodok hidup, kan gitu. Maka diturunkan yang namanya air hujan itu untuk Untuk memadamkan apinya dari panas, dingin, dari sesuatu yang menyakitkan orang, kemudian menyelamatkan orang tersebut. Itu namanya ghaus, hujan. Hujan seperti itu hujan ghaus, bukan mator. Nah, ini. Bon. Turunlah air hujan dari langit. Langsung itu seketika. Langsung itu. Langsung seketika, enggak usah nunggu. Langsung tuh turun hujan itu. Turun hujan itu langsung mengenai api di situ. Akhirnya api itu menjadi padam. Bon, apa yang terjadi setelahnya? Enggak berhenti di situ. Ternyata Allah kemudian mengutus angin. Mengutus angin untuk membawa bejana itu, kendil itu atau apa namanya? Tungku itu di bawah. Ada angin, tiba-tiba angin topan, angin lesus itu datang, kemudian tungku yang berisikan seorang raja itu kemudian diputer itu, ditarik sama angin itu dibawa ke langit, diselamatkan supaya nggak terjadi itu tadi ya. Nah, akhirnya dibawa sama angin ke arah langit, nggih. Itu yatajaljal itu napa? Oba-oba, uyuk ngene lho. Nggih. Jenenge digawa angin. Akhirnya kendi yang isinya manusia itu tadi, seorang raja itu kemudian diturunkan di sebuah daerah yang daerah itu mayoritas bukan orang yang beriman kepada Allah, orang yang belum kenal dengan Allah. Jadi sebuah daerah yang daerah itu masih nggak tahu, non muslim lah, non muslim. Tiba-tiba diturunkan itu kendil di situ, brek gitu ya. Tiba-tiba orang-orang di sekitar situ banyak berkumpul, ini penasaran, wah jangan-jangan ada UFO ini ya, ada kapal dari alien dari angkasa turun ini. Akhirnya orang-orang pada didekati itu tungku itu. Akhirnya tungku itu dibuka, kaget itu. Orang-orang pada kaget itu. Lah kok tiba-tiba ada tungku dari langit turun, ya, diturun, dibuka, ada
manusia yang manusia itu dalam kondisi diikat. Akhirnya masyarakat itu membantunya untuk keluar dari tunggu itu, ikatan dibuka, akhirnya ditanyain sama masyarakat, kamu orang tak orang? Kok tiba-tiba kamu ada di dalam tungku atau bejana itu kan itu ya. Ditanyain. Ini kamu orang bener orang apa bukan? Kamu ini kamu beneran orang? Iya, beneran saya orang kan itu ya. Saya orang. Kemudian kamu dari mana? Dari sebuah daerah sini. Ya kan? Lah kamu ini sebenarnya siapa? Saya ini adalah seorang raja dari beberapa raja yang sangat dihormati oleh orang yang memiliki nopo bahasanya, memiliki kekuasaan yang cukup luas. Lah kok bisa-bisanya kamu bisa berada dalam tungku, kemudian tungku itu jatuh di sini, itu gimana ceritanya? Akhirnya sang raja bercerita apa yang dialami oleh orang tersebut, diceritakanlah semua itu. Dia katakan berkahnya membaca kalimat tauhid, dia diselamatkan dari hukum masyarakat ya, hukum masyarakat. Orang-orang sedemikian banyak habis diceritai oleh sang Malik ini, akhirnya dia semuanya kemudian terenyuh hatinya dan kebuka hatinya, dapat hidayah masyarakat itu berangkat dari cerita itu. Akhirnya semua masyarakat masuk Islam. Ternyata berkahnya kalimat tauhid la ilaha illallah tidak hanya bisa mengislamkan kembali orang yang seperti ini, namun juga bisa mengantarkan pada Islamnya orang lain. Seperti kasus kemarin kan gitu ya, seorang akhu al-aswar ya, istrinya yang bercerita diberikan rizki min haitsulah yahtasib. Itu kisah tentang dahsyatnya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya jangan sekali-kali pernah melepaskan diri dari kalimat la ilaha illallah. Meskipun kita umpamanya sholat dalam kondisi terburu-buru umpamanya, cepet-cepetan, sak mantune salam minimal lah zikir itu, zikir siji istighfar manihuno kalimat tahlil atau kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Berapa kali, habis itu baru doa minimal lah, minimal ya, minimal satu istighfar. Kenapa istighfar? Karena barangkali ketika sholat kita lupa. Kemudian la ilaha illallah sebagai sebagai charging diri agar selalu ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbarui syahadah, memperbarui syahadah. Barangkali di antara waktu-waktu itu kita terucap, terbesit hati kita sesuatu yang kemudian menjadikan diri kita tidak lagi Islam dan lain sebagainya. Kan banyak ucapan-ucapan itu yang tanpa sengaja. Makanya orang yang paling selamat itu orang yang menjaga sholatnya. Karena dalam sholat ada kalimat tauhid ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu utawi hadis asaminu kang nomor 8 iku an Ali bin Abi Thalib. Hadis dan riwayatake saking sahabat Ali bin Abi Thalib. Cerita tentang Abi Thalib maning. Berarti menunjukkan luar biasanya Ali bin Abi Thalib, Masya Allah. Makanya dikatakan oleh Nabi kemarin ana madinatul ilm wa aliyun babuhu. Nah itu pun karramallahu wajah. Qala dawu sinten Ali, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajlisu lungguh ala kulli babin ing atase saben-saben lawang minal masjidi saking masjid
yaumal jumu'ati ing dalam dina Jum'ah. Sapa sab'una 70 apane malakan malaikate. Yaktubuna hale nyatet sapa malakan annasa ing menungso. Bi asmaihim kelawan pira-pira jenenge annas. Hatta yakuna sehingga iku akhiruman akhir-akhire wong yaktubu kang den tulis sapa man iku rajulun wong jaa kang teka hina jalasa nalikane lungguh sapa al imamu imam halal mimbari ngatasi mimbar walam yu'dilan orang laraake sapa rajul akadan ing wong suci fi majlisihi ing dalam majlisi rajul walam yakul lan orang ngomong sapa rajul illa khairan angin kebagusan fadalika mongko utawi mengkono rajul iku adna luwe asore iku adna ahli yaumil jumu'ati luwe asore wong kang nekani ibadah ana dina Jum'ah apane haddon bagiani wonten hadis niki diriwayataken saking sinten saking Sayyidina Ali pernah mirengaken dawuh saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh ngertiya sira yen ketika dina Jumat pas salat Jum'ah iku ning nggone pintu-pintu masjid pintu-pintu masjid niku doh lungguh malaikat jumlahe 70 malaikat. Jadi besok Jumat niku besok lah dina Jumat nggih saderenge Jumatan niku malaikat niku mulai lungguh jejer ning nggone pintu-pintu napa? Pintu-pintu masjid. Lungguh temeriku. Lungguh nggawa catetan. Malaikat 70 niku nggawa napa? Nggawa catetan, nyatet sinten mawon sing teka Jumatan pertama kali sapa jenenge Ayub. Nomor loro jenenge Syahru, nomor 3 jenenge Haris, nomor 4 disebut. Jadi ditulis sampai malaikat itu situ jenenge. Ditulis. Pun malaikat niku diutus sampai Gusti Allah nyatet tiang-tiang sing nekani salat Jumat mulai pertama kali sapa sing teka Jumat sampai sing terakhir. Kapan terakhir malaikat nyatet? Yaiku saat imam iku lungguh ning gone ndukur kursi, bukan mimbare. Lungguh ning gone kursi mimbar. Aja ning ndukur mimbare lah ya senene wong ya. Meja mimbar dilungguhi. Jadi biasanya kan Bilal munggah ya. Bilal munggah. Kemudian napa? Imam berdiri. Baru doa, kemudian imam salam. Khutbah itu loh, ya. Salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian duduk. Saat duduknya imam ini di atas kursi mimbar inilah malaikat 70 itu menutup buku catatan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sing tekone umpamane tengah-tengah khutbah, ya mbok. ya mbok kan itu ya. Dan bukan berarti ngeten iki engko wis daripada gak dicatat sama malaikat gak usah berangkat iku lak ya wong sondok piye ngono lho ya. Ngakale kurang jangkep ya. Lah wong kala wingi sampun dipun aturaken lak nggih. Kemarin tentang berkahnya hari Jum'ah kan itu ya. Siapa orang yang selesai menjalankan sholat Jum'ah pulang maka lali maneh. Apa dewingi? Halo lah iya kandhane lali pisan. Selali materi ini dewingi. Nah iki itu untuk penyemangat kita.
untuk penyemangat nopo? Untuk nopo? Datang ke sholat Jumat tidak hanya sekedar teko. Mari ngono turu apa maning iku alamat ya. Enggak. Tapi sak nikmat-nikmati turu ya nikmat turu waktu khutbah gitu ya. Nggih. Pun goleki dhewe fadilah nopo? Tiang melampah berangkat ning gone nopo? Menjalankan ibadah sholat Jumat itu kemarin setiap langkahnya terhitung berapa kemarin? Wah, kemarin berapa? Itu materinya sudah. Insya Allah lupa semua. Nggih. Kemudian pulang dari menjalankan sholat Jumat, dia dapat ganjaran berapa itu? Masya Allah. Lupa. Makanya dikasih catatan. Apa? Nggak ketemu. Hilang ya? Saya ingat bapak saya. Di rumah itu ada Al-Quran. Banyak sekali Quran. Itu Quran mulai cetakan mana. Nggih? Itu ditulisi pinggirnya. Kesalahan apa. Terus kitab ketika ada keterangan itu sangat penting, itu biasanya ditarik garis. Ada garis seret ke arah kiri, kalau nggak gitu ke arah kanan. Itu ditulis apa? Aham. Sangat penting. Dikasih tanda. Nah ini, kalau kita belajar seperti itu, supaya cepat ingat. Apa kemarin? Masih ingat? Lupa ya. Kemarin apa? Kalau orang itu berangkat satu langkah dapat berapa? Ganjaran 20 tahun ya. 20 tahun, Masya Allah ya. Kalau kemudian dia pulang ke rumah setelah menjalankan sholat, iya, nanti dicari lagi itu, Masya Allah. Iya, itu fadilahnya orang yang menjalankan apa? Sholat Jumu'ah. Besok ini ya, sekarang hari Khamis, esok hari Jumu'ah. Ya, hari Jumu'ah. Bon. Jadi malaikat itu ada yang diutus oleh Allah secara khusus untuk mencatat siapa-siapa yang berangkat pertama kali menuju masjid demi menjalankan sholat Jumu'ah sampai yang terakhir. Siapakah orang yang terakhir yang dicatat oleh malaikat-malaikat khusus yang dikirimkan oleh Allah, yaitu saat imam duduk di kursi mimbar. Nah itu ya. Jadi hati-hati ya. Kalau jalan itu jangan nyoko der ya. Kalau masuk masjid lewat pintu yang hati-hati. Engko nyerimpeti malah malaikat. Nggih, pun. Iya, dan tempat terbaik itu adalah tempat yang sekiranya kamu bisa memandang itu seorang khatib. Jangan malah jauh dari khatib. Kan itu ya. Kan itu. Apalagi sembahyang yang enggak lihat masjid terhalang bangunan rumah itu. Ya, sekarang itu model-model nyar ya. Model-model nyar sembahyang yang sekarang itu orang gini berpikir, bukan memandang piye carane salat iki sempurna ya, marem ke Gusti Allah. Enggak sekarang. Orang sembahyang itu modelnya sekarang itu sing penting sembahyang. Sing penting. Jadi kayak Allah itu kudu nuruti apa karepe dhewe. Bukan sholat itu ngikutin apa yang diridhoi oleh Allah. Mindsetnya sudah berubah. Makanya orang-orang dulu itu kalau masalah syariat itu sangat jaga. Mulai sandal itu khusus, sandal kamar mandi dewi, sandal kamar mandi mlebu omah dewi, sandal omah ning gone masjid dewi. Itu sangat menjaga.
dulu, kehati-hatian. Itu. Kalau sekarang sing penting sholat daripada iya iku sing repot iki. Iya ta? Nggih. Ngoten nggih. Jadi kadang-kala gini, sampean kalau punya seorang kekasih, yang kekasihmu itu sangat kamu cintai, pasti kamu akan mempersiapkan sesuatu yang sekiranya yang kamu kasih itu sangat senang. Kan gitu. Iya kan? Sangat senang. Iya kan? Kamu nggak akan mungkin mengecewakan, kan gitu ya. Iya kan? Kamu diundang salah seorang umpamanya pejabat atau umpamanya bupati lah. Itu pasti kamu mempersiapkan sesuatu itu dengan maksimal. Bahkan apa? Bahkan mulai bajunya, mulai apa? Kerapiannya, mulai apa-apanya itu disiapkan semua agar supaya tidak mengecewakan. Iya kan? Iya. Nah, harusnya kita itu sholat itu seperti itu. Karena sholat itu adalah prestasi tertinggi. Prestasi apa? Tertinggi. Ngoten. Makanya Kanjeng Nabi saja dikatakan Kanjeng Nabi itu qiyamul lailnya itu luar biasa. Luar biasa qiyamul lail. Itu Nabi. Iya kan? Nabi. Umpamanya lha iku nabi awake dhewe itu nabi kok. Lho, sekarang para sahabat Nabi. Wah, iku lak sahabat wong cedhek urip ambek Nabi. Wis tak dukune ndak ada. Imam Syafi'i. Wah, iku lak Imam Syafi'i. Lah iku Imam Syafi'i. Ai sembuh lah. Ya wis. Lah wong awake dhewe termasuk bagiane umat-umat akhir zaman ya wis sisa-sisa model ngene iki lah ya. Ya wis ngene iki lah modele ya. Wis pokoke sing penting sakarepe ngono ae ya. Ayo. Ya kan? Ya kan kita itu kan termasuk umat-umat sisa. Sisa akhir zaman kan gitu ya. Umat sisa wis sembuh. Kan ngoten. Nggih, makane ya model-modele wis ngene iki ya. Model-modele ngene iki ngono ae ya. Ngoten. Makanya kemarin sempat kita sampaikan pertama kali yang dibahas di dalam Al-Quran adalah nopo alif lam mim. Dzalikal kitabula raiba fi, adalah kitab suci Al-Quran. Kan gitu. Sebagai nopo hudal lil muttaqin. Setelah kamu punya petunjuk itu semua, baru kemudian bagaimana proses menjadi alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bagaimana kamu mempercayai sesuatu yang gaib, ya kan? Sesuatu yang tiada, nggak ada. Coba bayangkan, kita itu sering berhadapan dengan sesuatu yang nggak terlihat, Rizki sebenarnya nggak terlihat, rahmat Allah nggak terlihat, iya kan? Juk-juk awake dhewe sisa sehat. Juk-juk awake dhewe entuk apa yang menurut pandangan kita bisa dilihat, materi umpamanya. Juk-juk entuk iki. Itu kan dari sesuatu yang gaib menuju sesuatu yang nyata. Makanya kita itu iman kalau kita iman kepada kitab Allah jenenge Al-Qur'an kan ketok Al-Qur'an. Al-Qur'an ketok. Al-Qur'ane sing ketok isine mbuh. Kan gitu. Iya dah. Di antaranya kita iman kepada malaikat ketok. Awake dhewe sering dulu semenjak kecil diajari iman yang nggone malaikat minimal malaikat jumlahnya enten pinten? 10. Ya iku napa? Malaikat lho yo kapal maneh. Ya. Iman iku enten pinten iman? Ada 6. 1 kepada Allah. Allah itu terlihat enggak? Hah? Terlihat enggak? Duh. Ketok enggak? Lah iya. Kemudian iman kepada Allah, iman kepada wis karepmu wis pokoke sebutno lah karepmu. Ayo. Hah?
Wis pokoke karepmu apa? Iman kepada yes karepmu wis gak diurut gak apa-apa lah, gak urut namamu ya iman rukun iman wis gak apal ya. Ya Allah, wis usia sampe ini gak apal ya. Wah iki mbalene kelas 1 maneh ya. Belajar Aqidatul Awam ya. Ya Allah, wis gak apa-apa ya sebutno acak wis. Iman kepada malaikat. Malaikat ketok tak gak? Mboten, jarine malaikat iku ene sing nyatet jenenge Raqib, jenenge Atid. Ketok tak gak? Ayo coba cekelen jarine ning nggone pundak tengen, ene ning nggone pundak kiwa. Cekelen ene tak gak? Ene tak gak? Ora. Wis gak usah ado-ado, angin gaib tak ketok. Krasa tak gak? Krasa. Cek ketika awakmu krasa baru percaya cek iku angin. Rasa iku gaib tak ketok. Gaib. Ketika awakmu wis mbok rasano. Ini konsep alladzina napa yu'minuna bil ghaibi, ini perjalanan panjang ini. Mencapai derajat tertinggi nanti ini. Ngoten. Babakan masalah iman, terus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Baru kemudian kamu akan menjalani salat. Sudah. Melalui proses ini tadi, meyakini. Lah wong saiki nyun sewu nggih, nyun sewu. Salate awake dhewe iku nyembah sapa? Kita salat hadap ke kiblat itu nyembah apa? Cek umpamane gak duwe iman, gak ngarah gelem. Makanya kadang kala enek wong niku nggih, kapan niku kula angsal cerita. Aku Mas dijak diskusi ambek wong Sondo gak jelas. Ngene Sondo napa? Gak jelas. Niku omong-omongan bloko, omong-omongan kaleng ngoten. Nah, Tuhanku ketok. Ya mlete aku ketok Tuhane. Ya ta? Dijawab ambek sing rencang kula. Ya mending duwe Tuhan, duwe pangeran gak ketok. Tapi iso nulungi, iso nyukupi sembarang kalir. Kan lebih istimewa. Lebih istimewa. Kalau sesuatu yang berwujud pasti butuh. Kalau sesuatu yang enggak wujud pasti enggak butuh. Makanya Allah enggak butuh. Kita yang butuh. Tapi kalau sesuatu itu sudah wujud, maka membutuhkan apapun, mulai tempat butuh, keperluan butuh dan lain sebagainya. Maka Tuhan-Tuhan yang berwujud itu pasti butuh. Butuh nopo? Sembarang kali dibersihi, atus dewi gak iso, kan gitu. Iya tak? Nggih, makanya Nabi Ibrahim itu melogikakan manusia waktu itu, termasuk bapaknya sendiri melogikakan apa? Tuhan yang dia sembah. Tuhan yang dia sembah kan niku berwujud, yaitu patung kan gitu. Habis itu dipenggal itu patung-patungnya semuanya, menyisakan satu patung, kemudian dikalungi kapak besar itu. Iya kan? Iya, terus dia ngomong itu Tuhan yang besar yang membawa kapak. Itu diajari logika sederhana. Kemudian masyarakat nggak percaya, masa bisa orang diem saja kok bisa ngancurin. Nah, itu sudah menghancurkan keyakinan dia kan. Lah wong Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain kok disembah. Paham? Nah iya. Ini menunjukkan keluar biasaan. Maka sesuatu yang nggak terlihat itu tidak membutuhkan tempat. Makanya Allah itu tidak butuh tempat, iya kan? Tidak butuh segala-galanya. Kita yang butuh, kan gitu. Karena kita diwujudkan. Loh, wujudnya kita pun ketika dulu ditiupkan ruh diciptakan oleh Allah. Itu ketika kamu pengen hidup butuh tempat di alam dunia yang suitable, yang cocok dengan alam dunia. Maka ada namanya tubuh manusia. Nah, tubuh manusia ini nggak bisa lama, termakan oleh waktu. Makanya ada kecil, ada remaja, ada dewasa, ada tua, ada itu.
mati. Nggak bisa lama karena tubuh ini termakan oleh waktu. Iya, termakan oleh waktu. Ketika si tubuh ini sudah habis masa aktifnya sudah selesai, ruh tinggal. Kan gitu. Makanya gimana ruh kita menjadi ruh berkualitas? Maka disupport dengan apa? Allah mensupport Nabi Adam dengan apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula. Dan seterusnya itu. Al asma, semua keilmuan apapun itu diajarkan kepada Nabi Adam sebagai apa? Penguat jiwa. Nah, sebenarnya kita menuntut ilmu seperti ini, zikir, kemudian ibadah kita itu untuk mensupport, mengkuatkan sisi rohaniah kita. Makanya ada bahasa spiritual kita. Kan gitu. Makanya orang yang sudah di situ sudah menikmati sebuah bercengkrama dengan kekasihnya yaitu Allah, maka kaya-kaya sudah nggak butuh jasad lagi. Makanya ada kerinduan pengen yang cepat ketemu, bukan cepat mati, cepat ketemu. Nah, cepat ketemu itu akhirnya dipercepat oleh Allah dengan apa? Menanggalkan jasad. Karena ruhnya kuat, ruhnya mulia, ruhnya luar biasa, jasadnya pun luar biasa. Ketika ruh itu kuat, maka jasad menjadi kuat. Makanya banyak orang-orang ditemukan di alam kubur itu sampai puluhan tahun jasadnya masih utuh. Karena nopo? Ruh tadi. Ngerti? Maka ruh ini harus disupport dengan banyak hal. Ya, mulai zikir, sholat, amal soleh dan lain sebagainya. Dilatih ini. Dilatih. Nah ini ya. Pun kita nggak bahas masalah ruh. Kita ngomong masalah ruh itu perkara yang nggak akan mungkin bisa dipecahkan. Yas'alunaka anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Urusan ruh itu departemen ketuhanan ya. Kita nggak akan bisa menyelesaikan perdebatan tentang dunia ruh. Para ulama semua pasti berbeda pendapat. Kemarin sempat saya menemukan ada buku itu yang menjelaskan contoh seperti Nabiullah Khidir alaihissalam. Nabiullah Khidir alaihissalam itu ruh atau dengan jasad. Itu ulama itu berbeda pendapat sekian banyak. Bawahnya itu pendapat berbeda-beda. Masya Allah. Itu dari dimensi mana mereka melihat bertemu dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Lah kita itu ya belajar dari itu, dari karangan para ulama untuk menguatkan sebuah keyakinan. Kan itu ya. Kan itu. Sudah. Kan itu. Pun kalau kita kupas lebih panjang lagi nanti nggak akan selesai. Nggih. Wadalika utawi mengkono-mengkono rajul iku alladhi wong yufaru kang den ngapura lahu kedue rajul apa ma barang amila kang nglakoni sapa rajul ing mah minas sayyiati saking pira-pira perkara elek bainal jumu'ati ing dalem antarane pira-pira ing dalem napa antarane dua jumu'ah ai iqra tegese maca sapa sira al khabara ing hadis pitamamihi kelawan sempurnane khabar kama qala kaya oleh berfirman sinten Allah taala maha luhur sinten Allah wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun menungso sing diciptakno Gusti Allah ning alam donya iki duweni tugas yaiku ya apa kudu iso dadi khalifah. Ngoten. Nah, untuk menjadi khalifah itu bisa bermakna pemimpin,
bisa bermakna sesuatu yang meramut, melestarikan, menjaga, merawat, menyampaikan dan meneruskan perjuangan. Ya kan? Kemudian apa bahasanya lagi? Memperkenalkan orang-orang yang belum tahu siapa Tuhan. Itu khalifah juga bergerak itu. Nah, makanya kemudian ayatnya sebelumnya wa'allama adamal asma. Maka orang itu harus punya asma, ilmu macam-macam wis. Kan gitu. Makanya orang yang boleh berfatwa, ya kan, adalah orang yang sudah berilmu. Orang yang mampu menjelaskan Al-Quran, ya orang yang berilmu. Orang yang ngajar, orang yang mendidik juga harus ilmu. Coba bayangkan andaikan nggak punya ilmu, bisa berabe itu urusannya. Iya kan? Iya. Ilmu itu mulai dasar, tidak instan. Apalagi copy paste dari sahabat Google, Asy-Syaikh Al-Mukarram Google. Iya. Kita hidup di zaman serba canggih, apapun bisa dicari di Google, sehingga orang sekarang jauh dari ulama. Kayak ulama kalah pinter ambil Google. Masya Allah. Saiki akhirnya nopo sanat nopo muttasil ilal Google. Padahal Google itu buatan manusia. Pun saya mau tanya, dari sini saja bisa menjawab kenapa kita pentingnya belajar kepada orang. Ya. Tadi saya bilang, Google itu siapa yang buat? Hah? Manusia. Berarti pinter Google apa menungso? Wonge. Kita itu belajar tutuk sesuatu yang dibuat atau yang membuat? Yang membuat. Iya? Iya. Makanya tetap kita itu harus belajar kepada orang. Nabi saja belajar Al-Quran, masa langsung kepada Allah? Enggak. Tapi ada gurunya. Siapa? Malaikat Jibril. Terus kalian umpamanya kita pernah kan kita mengalami, aduh kok belajar ini pelajarannya kok angel banget ya? Ya kan? Kok gak paham-paham ya? Itu sudah manusiawi. Nabi secara manusiawi juga sama. Dulu belajar Al-Qur'annya seperti itu. Andaikan Al-Qur'an itu diajarkan napa? Malaikat Jibril langsung ning Nabi langsung napa? Langsung itu enggak akan sampai 23 tahun. 23 tahun itu waktu yang cukup lama. Makanya di antara fadilah Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur itu napa? Meneguhkan hati. Makanya kenapa ilmu itu menuntut ilmu harus tulus zaman sepanjang masa, nggak instan, harus panjang urusannya. Karena apa? Ben mantep. Karena dalam setiap pergerakan menuju majelis ilmu, setiap ada usaha, ada experience, ya kan? Ada cerita di situ. Kamu tiap hari berangkat ke sekolahan, pasti mengandung cerita loh. Kadang-kala mau berangkat jalannya sudah lurus itu sebenarnya. Lurus itu sekolahan umpamanya. Tapi karena kamu itu pengen sesuatu yang baru, akhirnya muter. Ya kan? Terkadang lihat jam, oh masih lama ini masuk kelas. Akhirnya cari muter dulu, cari experience. Yang mahal di situ. Ya kan? Dalam setiap perjalanan menuntut ilmu kita, kalau kita ingat zaman dulu, masih sekolah ya? Iya, betapa beratnya belajar cuma sedikit, tapi butuh waktu panjang. Kenapa nggak sekali duduk, guru kita langsung moco pelajaran kabeh diterangno kabeh? Loh, manusia punya kadar itu otak. Kan andaikan kitab itu langsung diajarkan semua, wow, pulang stres semua. Stres itu. Makanya pelan-pelan itu diajarkan. Coba akal kita itu terbatas apa di luar batas? Apa tidak terbatas? Kalau menerima terbatas, tapi kalau dibuat berpikir tiada batas. Maka harus punya kontrol. Apa kontrolnya? Hati.
Makanya hati harus bersih supaya bisa mengontrol otak ini. Bahaya kalau otak ini liar ini, masya Allah, sudah apapun diotakkan, dilogikakan, itu bahaya. Makanya pengontrolnya adalah hati. Bahaya ini, ya kan? Bahaya. Otak manusia itu bisa buat apa saja itu, mulai yang terbaik sampai terburuk. Ya, dari sesuatu yang nggak nampak sampai sesuatu yang nampak, bisa itu akal manusia. Kan gitu, iya kan? Iya, masya Allah. Bahkan menduplikasi, apa bahasanya? Menduplikasi catatan amal malaikat tadi, Atid dan Raqib, itu bisa diduplikat sama manusia. Apa? CCTV. CCTV itu kan merekam semua kejadian pergerakan manusia waktu itu. Itu CCTV. Itu saja bisa direkam. Itu buatan manusia, makanya sering error CCTV. Dia sesuai dengan kapasitas hard disk. Iya kan? Kemudian sesuai dengan kualitas lensa. Lensa pun harus dipilih. Malaikat tanpa pilihan, dipilih mulai awal sampai akhir. Malaikat Raqib Atid sudah. Tugasnya hanya nyatet, ya wis. Tidak ada yang lain. Dan tak ada satupun yang terlewatkan dari pandangan malaikat. Nah, sedangkan CCTV bisa dimanipulasi, bisa. Ya kan? Dihapus bisa. Kalau sudah harddisknya error, amblas itu rekaman-rekaman. Makanya harddisk itu punya waktu, time. Ya kan? Time aktifnya berapa lama itu harddisk. Makanya sampean beli laptop itu berapa lama harddisk. Harddisk semakin nggak dipakai, maka rusak. Ya kan? Iya, begitu juga otak kita. Kalau otak kita nggak digunakan, rusak otak kita. Makanya Quran sudah mengatakan pertama kali apa tadi? Dalikal kitabul la raiba fi huda, petunjuk. Kalau kata hudan di mana nih petunjuk? Berarti kita ingat materi mantek dulu. Apa huda petunjuk? Dalalah. Petunjuk. Memahami sesuatu dengan sesuatu. Fahmu amrin min amrin. Dalalah. Memahami sesuatu dengan sesuatu. Maka dalalah itu ada dal, ada madlul. Dal petunjuk, madlul sesuatu yang ditunjuk. Harus berpikir. Coba lampu merah, andaikan kamu nggak berpikir, tanda merah itu menunjukkan apa? Berhenti, udah terobos saja merah. Makanya banyak orang yang nggak waras pikirannya. Sudah itu lampu merah diterabas. Ya, paham ya? Sebenarnya di situ ada kebaikan juga untuk kita, yaitu kesabaran, mengajarkan kesabaran dan juga keselamatan. Iya kan? Iya. Ngeten. Makanya dalam kehidupan juga sama, kaitannya dengan perempuan. Perempuan kan ada lampu merah. Iya. Ketika itu lampu merah. Ya kan? Lampu merah. Maka di situ ada hukum yang terjadi. Ketika dia suami istri nggak boleh diterak itu, ngawur itu. Ya kan? Akan berakibat fatal, penyakit itu. Kan gitu. Keamanan dan kesehatan. Merah itu kesehatan. Ketika sampean lagi merah itu sehat itu. Pembersihan rahim. Iya, ada kemanfaatan di situ. Maka memahami. Maka dalalah ada lafdiyah, ada ghairu lafdiyah. Ada yang tertulis dengan tanda, ada yang dengan simbol. Merah, ketika kamu ditanyain wajahmu memerah, menunjukkan apa? Iya, ketika kamu meneteskan air mata, itu tandanya apa? Dia nangis. Nah, nangis. Cewek nangis, jadi menengok. Lah nangis ya. Nah itu. Lah kamu paham kalau orang itu menangis dari mana? Air mata yang mengalir. Iya kan? Iya. Kalau kayak gini, iya, kalau kayak gini,
Loh, kamu sudah bisa ketawa itu. Berarti kamu punya ilmu untuk memahami sebuah tanda. Nah, alam semesta ini Allah kasih itu tanda-tanda begitu banyak di alam semesta ini. Di sekitar kita. Itu entah itu di teman kita, adik kita, keluarga kita, orang lain dan sebagainya. Entah itu apa, semuanya ada tanda-tanda kebesaran Allah. Di situ sebanyak mana kita memandang, sejauh mana kita menganalisa itu, mengantarkan kita pada kadar keimanan. Kan itu. Contoh, sampean di tol, naik mobil, gak kroso ketika dewean, bayanter, kenjot ae gase. Akhirnya gak kerasa kamu over kan, over genjot. Iya kan? Akhirnya 130 umpamanya. Terus kemudian tiba-tiba Allah mengingatkanmu ada mobil, mari malik. Apa yang terjadi pada dirimu? Tersadar itu pelajaran. Makanya kenapa di setiap jalan itu mesti ada kecelakaan untuk mengingatkan orang yang nggak kecelakaan. Iya kan? Nah, iya, makanya kemudian dibuat rambu-rambu. Coba sama lihat ketika masuk tol, kecepatannya diatur. Karena apa? Punya massa. Ban itu punya massa. Seapi-api ban punya kekuatan. Gak iso kamu paksakan. Iya kan? Ini secara keilmuan. Kecuali wis digotong ambek malaikat ya mbongan aja ya. Iku wis urusan lain kan itu ya. Kan itu. Ada masanya. Makanya ban itu enggak serta-merta bikin ban wis langsung dadi, enggak. Sampeyan lihat samping ban itu ada tanda Y, Z, terus apa X atau apa. Kemudian nanti kamu tafsiri di situ ada. Ini untuk mobil atau ban dengan kecepatan berapa. Ada. Di ban itu ada. Tapi sayang orang nggak tahu. Yang penting ban, penting anyar wis aman. Pokoknya anyar aman doh. Amannya piye? Iya kan? Ban baru itu macam-macam. Kan gitu. Ada yang KW, ada yang ori. Ya yang KW ya alamat wis. Macam paham ya? Nah, itu kaitannya. Bon, ini mau bahas apa yuk? Bon, petunjuk. Maka kita harus memahami yang namanya petunjuk itu. Makanya hudal lil muttaqin. Petunjuk itu bisa mengantarkan diri kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dan orang yang bisa mengantarkan takwa itu hanya orang-orang yang muttaqin. Memahami petunjuk menuju arah takwa itu disebut orang muttaqin. Makanya hudal lil muttaqin, bukan hudal lil mukminin atau hudal lil muslimin atau hudal lin nas, meskipun ada. Ya kan? Ada hudal lin nasi wa bayyinatin minal huda wal fur. Apa ayatnya? Apa? Unzila fihil kitab, syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'anu hudal lin nasi wa bayyinatin. Nah, salah satu keistimewaan Al-Qur'an apa? Hudal lin nas, bukan lil mukmin. Karena orang non muslim saja mendengarkan Al-Qur'an seneng. Kapan itu Donald Trump ngundang Kori ya? Ya kan? Ngrungokno Al-Qur'an karena Covid itu. Akhirnya ibadahnya mempeng, khawatir kena corona. Ya kan? Akhirnya mlebu masjid ngrungokno napa? Iya mau maca Quran. Seneng iso mantuk-mantuk ngene. Menikmati. Berapa banyak sahabat yang masuk Islam karena mendengar ayat Al-Quran. Nah, kok anehnya kita yang sudah beragama Islam ketika ada orang baca Quran kok malah geding. Ini kan masalah. Paham maksudnya? Iya. Dulu Al-Quran itu menyejukkan jiwa, mengantarkan orang dari non-muslim menuju muslim. Nah, sekarang banyak orang muslim mendengarkan Al-Quran geding. Ini kan bermasalah ini. Kan gitu. Enggak. Alhamdulillah. Saya itu di salah satu sekolahan, tidak saya sebutkan merek lah. Nanti promosi. Iya kan.
Salah satu sekolahan saya itu kalau ngajar itu seneng kalau ada kelas samping umpamanya kosong, itu banyak anak-anak yang megang Al-Quran deres. Seneng. Hati niku napa? Seneng ngrungokno Al-Quran. Apa meneh suarane? Enak wis. Iya kan? Iya, makanya di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada bab khusus tentang apa? Turunnya sebuah sakinah, ketenangan. Salah satunya apa? Bil Quran. Dan salah satunya yang menjadikan apa? Mesti dibaca di dalam tahlil. Habis Al-Nas, kemudian baca Fatihah, baru kemudian Al-Baqarah. Iya, 5 ayat itu. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 5 ayat. Itu kan sabab musababnya adalah berangkat dari orang non muslim yang mendengar ayat itu kemudian cinta kepada Al-Quran. Saking senengnya maca Al-Quran, setiap kali dia membaca Al-Quran, utamanya 5 ayat ini, itu malaikat berbondong-bondong dari langit turun ke bumi hanya untuk napa? Lungguh jejeri sing maca. Namanya Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair. Jadi kalau sahabat-sahabat yang punya keistimewaan Quran yang biasanya tak Fatihai. Di antaranya Abdullah ibnu Abbas, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, itu ahli Quran semua itu. Kenapa sahabat Abdullah ibnu Mas'ud kok sedemikian luar biasanya menjadi ulama ahli Quran, faham Al-Quran kayak gitu? Karena apa? Karena khidmah kepada Nabi. Bahasanya itu apa? Ngawulo. Makanya yang ada pondok enten apa? Ngawulo. Iya dah? Nah, ngawulo. Jadi sampai gak tega Nabi itu sandalnya terkena kotoran, bahkan gak tega kalau sandalnya itu tidak bau harum. Itu sampai-sampai pakaiannya Abdullah bin Mas'ud itu disoi minyak wangi. Terus ketika Nabi itu mancik ke dalam atau mancik ke masjidnya, itu sandal itu tidak ditaruh di tempat biasanya, umpamanya di depan situ, enggak. Bajunya dilepas, ditaruh di situ, kemudian dibuntel, kemudian dipeluk. Itu sama Abdullah ibnu Mas'ud. Makanya banyak orang mengatakan sampai-sampai bilang, ini apakah Ibnu Mas'ud ini siapa? Dulure siapa? Kanjeng Nabi. Karena apa? Ngintil terus sampai Kanjeng Nabi. Makanya kita mengikuti seperti itu sahabat, yaitu awake dhewe kudu iso napa? Gondelan sarunge. Ojo kondelan sarunge, moro-moro aku ngomong ini enek wong alim mbok batek sarunge. Lah yo. Nggih, mboten. Tapi napa gondelan wong-wong sing alim. Karena wong alim kalau wingi dikatakan napa? Warasatul anbiya. Ngoten nggih, masyaallah nggih. Makanya ojo sampai geding ambek wong alim, ojo sampai geding ambek para ulama. Cek wong iku geding ambek wong ngalim sing soleh lho nggih, ngalim sing soleh, engko awakmu iso digedingi ambek Kanjeng Nabi, bahkan digedingi ambek Gusti Allah. Karena napa wong alim sing soleh niku napa? Wong sing ditresnani Gusti Allah. Inni alimun uhibbu kulla alim. Aku iki dat sing moho alim, aku iki tresno. Iki dawuh Gusti Allah ning gone Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ten kene hadis qudsi. Ning gone kitab yang diabadikan dalam kitab Jami'ul Ulum wa Fadli. Karangane Ibnu Abdul Bar, ulama dari Spanyol. Itu pernah menukil sebuah hadis qudsi yang isinya mengatakan seperti itu. Inni alimun uhibbu kulla alimin. Saya ini zat yang maha alim, saya sangat tresno, sangat senang, sangat cinta ning gone wong sing alim. Ngoten, wong sing
alim. Pun niku. Makane sebuah cita-cita agung itu jadilah punya cita-cita itu cita-cita ya apa ceritane ditresnani ambek Gusti Allah. Bukan cita-cita masalah niku nggih. Pun sudah. Kama qala kaya oleh berfirman sinten Allah Gusti Allah wa idz qala lanalikane dawuh sapa rabbuka pangeran sira lil malaikati maring malaikat inni sak temene ingsun iku jailun dat kang dadiake fil ardi ing dalam bumi khalifatan ing khalifah. Ketika Allah mau menciptakan yang namanya manusia di muka bumi ini, yaitu yang namanya khalifah, malaikat podo protes. Malaikat podo protes. Ya, malaikat niku kan derajate beda-beda. Ini derajat tertinggi, ana derajat paling rendah. Biasanya derajat paling rendah itu senengane protes. Senengane napa? Protes. Makanya wong-wong sing wake omonge niku sing wong sing bagian ngisor-ngisor niku omongane wake. Enggak? Enggak. Kalau wong alim mesti menanggapinya dengan bijak. Kapan waktunya berbicara, kapan waktunya membahas dan sebagainya, kan gitu. Nah, kalau orang yang berada di bawah mesti langsung ting kecepres gitu ya. Kan gitu ya. Enggak. Nah, malaikat juga sama. Malaikat protes nih nggone Gusti Allah. Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan manusia lagi di muka bumi ini? Setelah sebelumnya itu sudah mengalami apa? Sudah melakukan kerusakan yang meraja lela, nggak ada kebaikannya sama sekali. Bukannya Engkau sudah menciptakan kami, makhluk yang Kau ciptakan yang hanya untuk beribadah kepadamu, untuk bertasbih denganmu. Kenapa kamu ciptakan makhluk lagi? Itu diprotes sama malaikat. Makanya malaikat berkata di situ apa? Qalat, ngucap sapa al malaikatu malaikat. Ataj'alu ana to yen to ndadekake nyiptakake fiha ing dalem aret man ing wong yufsitu kang agawe kerusakan sinten man fiha ing dalem aret wayasfiku lan mengalirkan wayasfiku lan mengalirkan sinten man addimaa ing pira-pira getih. Niki wis diprediksi oleh manusia, oleh para malaikat. Besok makhluk-makhluk itu ya bakal nglakoni kerusakan, bahkan sampai-sampai mengalirkan darah. Makanya nggak usah kaget kalau di sekarang ini banyak kasus pembunuhan, mutilasi bahkan, kan gitu ya. Bahkan mutilasi di mana-mana. Bahkan yang kemarin hampir terjadi perang suku kemarin itu. Antara nopo Dayak sama Madura kemarin itu, kasus apa itu? Iya kan? Iya, Masya Allah, ya Karim. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh para malaikat. Bukannya mereka yang manusia yang Kau ciptakan nanti akan melakukan berbuat kerusakan dan akan mengalirkan darah. Di situ dikatakan gimana? Wa nahnu khali utawi kita iku nusabbihu maca tasbih sapa kita bihamdika kelawan muji panjenengan wa nuqaddisu lan bersihake sapa kita laka dumateng panjenengan. Nggih. Malaikat protes. Dalam apa Gusti Allah jenengan nyiptano manungsa maning makhluk maning. Sing makhluk iku bakal nggawe kerusakan bahkan mengalirkan darah. Kan gitu. Malaikat protes, bukannya Engkau sudah menciptakan kami malaikat ini yang nusabbihu wa nuqaddisu lak, yang selalu bertasbih kepadamu, kan gitu. Apa masih kurang bahasanya? Nggak terima malaikat waktu itu, protes. Akhirnya apa yang terjadi? Falama mongko bendu sapa Allah murka alaihim ing atase malaikat. Allah kemudian murka waqala lan berfirman sinten Allah, inni sak temene ingsun. Iki bentuk ya taukid. Inni berarti Gusti Allah mboten guyon, mboten bercanda. Niki kalimat serius. Karena nopo? Para malaikat waktu itu protes. Gusti Allah kate nyiptakno menungso, diprotes sampai malaikat, diunjuk rasa, di demo. Makanya biyen demo iku enek zaman malaikat, tapi beda. Biyen sing demo malaikat, sing punya derajat kaya ngono. Lah saiki demo mbuh.
Kan itu ya. Enggak. Kan itu. Nah, Gusti Allah murka dengan apa? Protesnya malah malaikat. Enggak. Kok koyo-koyo gak percaya ambek Gusti Allah. Padahal Gusti Allah itu zat sing maha menciptakan, zat yang lebih tahu dari segala macam yang tahu. Kan gitu. Akhirnya nopo Gusti Allah langsung duka, inni a'lamu ma la ta'lamun. Makanya cek ning nggone Yaman, cek ngaji, cek salat, cek maca Quran, ketika di situ ada penekanan ayat dibaca dengan keras. Biar tahu pembeda. Ini ayat yang rileks, ini ayat yang sedih, ini ayat yang benar-benar menjadi peringatan. Itu ditunjukkan di situ. Makanya lagunya biasa kalau di Yaman itu biasa lagunya. Ola inni a'lam ma la ta'lamun. Ngono kadang-kadang. Kalau ndek kene koyo ngomong iki kena opo ya. Iya. Supaya tahu, oh ini redaksi ayat kalimat yang menunjukkan penekanan, penegasan dan lain sebagainya, peringatan dan sebagainya. Makanya kadang-kala ya sondok nyentak-nyentak ngono. Sondok nyentak ngono biar tahu karakter ayat ini gimana. Nah kita kan nggak tahu mana ayat sedih, mana ayat yang bahagia, mana ayat peringatan, mana ayat itu nggak tahu kita. Iya kan? Masya Allah. Ini saat temene ingsun Allah iku alamu dat kang luweh ngerti maing perkara la ta'lamuna kang ora padha ora ngerti sapa sira kabeh. Gusti Allah murka dawuh inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah murka fa khafat mongko wedi sapa al malaikatu malaikat. Akhirnya malaikat wedi njepiping. Gusti Allah wis kadung murka piye? Iya kan? Lah iya, makanya Gusti Allah itu Masya Allah gampang ya. Molak-malik dunia gampang. Banyu disenggol titik ngono, tet ngene ya. Sumani. Sumani apa? Ya tsunami, ya. Langsung tsunami, ya kan? Bumi digeol sithik tek ngene. Orek ngene ya. Kok diwingi gempa ten pundi? Malang nih. Diorek titik tok ya. Rek ngono tok ya. Iya kan? Iya, iku padahal men disenggol ting ngene tok ya. Gurung di bet ya. Diocok layar ribet ya. Kayak kan? Iya. Menungso yang ngono. Dikai titik mawon, gak usah kakek. Nggih, wong kadang-kala lali lucu. Allah itu kadang-kala nggih unik ya. Unike napa? Ngilingno wong sing lali ku unik. Enek wong gak 40 tahun gak tau eling Gusti Allah blas lali. Karena napa? Karena dikai sugih gak karu-karuan, akhirnya lali ambek Gusti Allah. Akhirnya dikai penyakit situ sing jenenge kecetit. Roh kecetit. Niku Masya Allah kelarane luar biasa, baru nyebut ya Allah lorone cacah. Sing jenenge kecetit. Sampeyan tahu kecetit? Muga-muga ora rek. Kecetit itu kaya ketarik urate lorone ora karu-karuan wis. Iya kan? Nah, makane Masya Allah. Disenggol tak urate disenggol tak ngene tak wis karuan. Iya kan? Untu yang biasanya loro untu kan ngoten ya. Enggak. Loro untu. Mangan gak tahu bersyukur, belas untune gak tahu disyukuri ya. Ya kan lali sembarang alir ketika melbu. Wis angger apa dilebono ning gone mulutnya. Lali. Senggol titik ambil Gusti Allah. Tek untune. Teng. Wis mulai urat saraf mulai dhuwur sampai nisor itu gak karuan, tubuh langsung berubah panas wis. Iku. Lah iya ta? Nggih. Masya Allah. Nggih. Wis maneng. Contoh maneng, tak ipet mawon. Memangan, kuape dipangan, karo kapasitas weteng. Tutup ambek Gusti Allah sak ipet tek. Gak iso pup pirang-pirang dino. Sekali pup gak iso metu, Masya Allah lorone ora karu-karuan, iya? Iya kan? Lorone ora. Nah, ketika wis metu iku lho gak tau ene sing bersyukuran itu. Alhamdulillah penyakitnya wis metu. Iya kan? Iya.
Masya Allah ya kali kadang-kadang. Niku barang-barang remeh temeh. Masya Allah. Ya. Akhirnya para malaikat wedi banget Gusti Allah nopo. Duka. Apa yang dilakukan malaikat itu? Fatafu mongko padha tawaf sapa malaikat haulal arsy ing dalem nopo? Kiwa tengene arsy sab'a marratin kelawan 7 pira-pira ambalan. Fatajawaza mongko padha ngapura fatajawaza mongko ngapura sinten Allah anhum maring malaikat. Fa amara mongko perintahum ing malaikat sinten Allah Gusti Allah ayyabnu ing yen to bangun sinten malaikat baitan ing Ka'bah ala wajil ardi ing atase tengah-tengah bumi hatta lau adnaba sehingga lamunno dosa sapa auladu adamah anak turune Adam fayatufuna mongko padha tawaf sapa sira kabeh padha tawaf sapa auladu Adam haulal baiti ing dalem kiwa tengene Ka'bah sab'a marratin kelawan 7 pira-pira ambalan fayatajawaza mongko ngapura sinten Allah anhum ing auladi Adam kama tajawaza kaya oleh ngapura sapa Allah anil malaikati saking malaikat akhire roh Gusti Allah duka para malaikat akhire napa tawaf nglilingi arsy ngiwa mlakune ngene mutere nggih makane sampean tonton ini nggone Mekah nggih tawafe kanganan bro ngawur ae cek ngiri itu menandakan berjalan ke atas ya kan kalau nengen iku mancep menisor tandane napa awake dhewe cek ibadah tawaf iku sing diwasi Gusti Allah mendhuwur bukan berarti engko aku ngene engko awakmu engko tawaf mau ngene dewanga mboten maksudnya niatmu madhepe ning gone Allah makanya tawaf makanya ketika yang diingat Allah tawaf 7 putaran itu gak terasa tapi cek niat niku wis kecampur pikiran macam-macam 7 niki ya kerasa. Nah, tawaf niki berangkat dari dulu malaikat yang pernah nopo protes ning gone Gusti Allah akhirnya sebagai bentuk nopo permohonan maaf para malaikat tawaf. Ping pinten? Ping 7 makanya tawaf nggih ping 7. Nah ya. Karena itulah kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk membangun namanya Ka'bah. Ka'bah niku pusat tengah-tengah pusat ya tsumma nazalu wa banu 'alal ardi al-ka'bah wallahu alam bisawab pun benjing niki keterangane tentang nopo Ka'bah niki soalnya nggih kalau dipedhet kok gak ngatasi ya nggih Al-Fatihah insyaallah. Rabbi fa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Maghrib jam 17 lebih 2